સ્વાગત છે તમારું ફરી એક આજના વિડીયોની અંદર મિત્રો। આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે પીએમ કિસાન યોજના અંતર્ગત 21મા હપ્તાની તારીખ વિશે વાત કરીશું। આ દિવસે મળશે તમને 4000 રૂપિયાનો હપ્તો અને આ વખતે તમારે હપ્તો મેળવવો હોય તો એક ફોર્મ ભરવું પડશે। કયું ફોર્મ છે એના વિશે વિડીયોની અંદર વાત કરીશું ને સાથે તમારા પેમેન્ટ ઇન્ફોમાં રિજેક્ટ પેન્ડિંગ અથવા તો ફેલ્ડ બતાવે છે તો એનું શું સોલ્યુશન હોઈ શકે ને તમને આ બતાવવાથી હપ્તો મળશે કે નહીં મળે એના વિશે વાત કરીશું ને અન્ય સમાચાર વિશે પણ વાત કરીશું। જેમ કે ઘરે બેઠા રાશન મળશે 5 કિલો મફત અનાજ, ગુજરાતના દરેક ખેડૂત पर 56,000 રૂપિયાનું દેવું, પાલ આંબલિયાની સરકારને વિનંતી ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી બંધ કરી, ગુજરાત મંત્રીમંડળ વિસ્તરણના મોટા સમાચાર, ગંદા ટોયલેટનો ફોટો મોકલશો તો મળશે 1,000 રૂપિયાની સહાય, નરેન્દ્ર મોદીએ આવે એટલે દિવાળી હોય જ, સરકારનો મોટો નિર્ણય સાથે અન્ય જે સમાચાર છે એના વિશે પણ વિડીયોની અંદર વાત કરવાના છીએ। તો વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જોતા રહેજો। આજનો આ વિડીયો તમને પસંદ આવે તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો। તમે આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને કોમેન્ટ કરીને ખાસ જણાવજો કે આપણો આજનો આ વિડીયો તમે કયા ગામમાંથી અને કયા જિલ્લામાંથી જોઈ રહ્યા છો, જેથી કરીને આપણને પણ ખબર પડે કે આપણો આજનો આ વિડીયો આ ગામ આ જિલ્લા સુધી પહોંચી રહે છે। તો વિડીયોની શરૂઆત હવે કરી લઈએ। આજના પ્રથમ સમાચારની આપણે વાત કરીએ તો ઘરે બેઠા રાશન મળશે 5 કિલો મફત અનાજ। તો વરિષ્ઠ નાગરિકોને ધ્યાનમાં રાખીને મફત રાશન યોજના 2025 અમલમાં આવી છે। આ યોજના અંતર્ગત 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વરિષ્ઠ નાગરિકોને દર મહિને 5 કિલો મફત રેશન આપવામાં આવશે। સરકારે આ યોજના હેઠળ જે છે ડોર ટુ ડોર રેશન ડિલિવરી એટલે કે વરિષ્ઠ નાગરિકોને હવે રાશન લેવા માટે લાંબી લાઇનમાં ઊભું રહેવાની જરૂર नहीं पड़े। जे लोग चालवामां असमर्थ छे अथवा दूरना विस्तारमां रहे छे तेमना घरे जईने ज राशन पहोंचाडवामां आवशे। आ सुविधा शरूआतमां કેટલાક રાજ્યોમાં થઈ છે અને ધીમે ધીમે આખા દેશમાં સુવિધાને લાગુ કરવામાં આવશે। વાત કરીએ આગળના અગત્યના સમાચારની તો ગુજરાતના દરેક ખેડૂત પર 56,000 રૂપિયાનું દેવું। કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને આવક બમણી કરવાના વાયદાઓમાં છતાં ગુજરાતના ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ કથળી બની રહી છે। લોકસભામાં રજૂ થયેલા રિપોર્ટ મુજબ ગુજરાતના પ્રત્યેક ખેડૂતના માથે સરેરાશ 56,000 રૂપિયાનું દેવું છે। राज्यना 55 लाख खेडूतोए 14,000 करोड़नी बैंक लोन लीधी है। खेतीनो खर्च वधता अने पाकने पूरतो भाव न मळता जेवी समस्याओने कारणे खेडूतो देवामां डूबी रह्या छे अने घणा खेडूतो खेती पोतानी छोड़ी रह्या छे। वात करीशुं आगळना समाचारनी तो पाल आंबलियानी सरकारने विनंती टेकाना भावे मगफળી खरीदवानी बंध करे। गुजरातमां मगफळीनी खरीदी अने टेकाना भावनी नीतिने लईने किसान संघ द्वारा केंद्र सरकार समक्ष एक असामान्य अने मोटी मांग करवामां आवी छे। किसान संघना प्रमुख पालवभाई आंबलियाए जे आवेदनपत्र आपी मांगणी करी है कि सरकारे टेकाना भावे खरीदी बंद करीने रजिस्ट्रेशन करावनार दरेक खेडूतना खातामां सीधा 1,35,000 रूपिया जमा करवा जोईए अथवा दरेक खेडूते पासेथी 300 मन मगफळीनी खरीदी करवी जोईए। वात करीशुं आगळना अगत्यना समाचारनी तो गुजरात मंत्रीमंडळ विस्तरणना मोटा समाचार छे। गुजरात मंत्रीमंडळ विस्तरणना मोटा समाचार सामे आव्या छे। सूत्र अनुसार 15 के 16 ऑक्टोबरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलना मंत्रीमंडळ विस्तरण थशे। भाजप हाईकमांडनी मंजूरी पछी 8 થી 10 नवा चढ़त रोने स्थान मळी शके छे, जेमां पाटीदार, ओबीसी अने एसटी समुदायना नेताओने समावेश थई शके छे। आ विस्तरण बिहार चूंटणी पाड़ेले जे राजकीय संतुलन माटे महत्वनुं आंदोलन छे। वात करीशुं आगळना समाचारनी तो गंदा टॉयलेटनो फोटो मोकलो और 1,000 रुपया मेळवो। नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया NHAI एक क्लीन टॉयलेट पिक्चर चेलेंज शुरू करी है। जो नेशनल हाईवे परना टोल प्लाजा नजीक कोई टॉयलेट गंदू होय तो यूजर राजमार्ग यात्रा एप द्वारा तेनी फरियाद करी शकाशे। फरियाद साची जणाशे तो फरियाद करनार फास्टेग में 1,000 रुपया मोकलवामां आवशे। आ जियो टेग्स फोटो चेलेंज 31 ऑक्टोबर 2000 सुधी चालशे, जेनो हेतु स्वच्छता सुनिश्चित करवानो रहेशे। वात करीशुं आगळना समाचारनी तो नरेंद्र मोदी होय एटले दिवाળી होय ज। पीएम मोदीना गुजरात प्रवासने लई एक मोटा समाचार सामे आव्या छे। वास्तवमां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 ऑक्टोबरना रोज गुजरातनी मुलाकात आवशे। सरदार वल्लभभाई पटेलनी जन्मजयंति निमित्ते केवडियामां योजानारी एक परेडमां हाजरी आपशे अने अनेक विकासना पायानुं कामनुं लोकार्पण तेमज खातमुहूर्त करशे। प्रधानमंत्रीए समग्र केवडिया विस्तारना सर्वांगी विकास माटे जे दृष्टिकोण
અપનાવ્યો છે તે અનુસાર કુલ 800 થી 900 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે। વાત કરીશું આજના અગત્યના અને છેલ્લા સમાચારની, તો સરકારનો મોટો નિર્ણય, ખેડૂતોને પોષણના ભાવ મળે તે માટે ગુજરાત સરકારે લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ ડાંગર, મકાઈ, બાજરી, જુવાર અને રાગીની જે છે ખરીદી ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા કરવાની જાહેરાત કરી છે। ભારત સરકારે ડાંગર માટે 2369 ક્વિન્ટ ડાંગર ગ્રેડ A, 2389 ક્વિન્ટ મકાઈ, 2400 ક્વિન્ટ ક્વી બાજરી 2775 ક્વી જુવાર, હાઇબ્રિડ જુવાર 3699 ક્વી જુવાર, માલદંડી 3749 ક્વી 300+ બોનસ અને રાગી 4886 ક્વીના ટેકાના ભાવે ખરીદવાનું જે છે નક્કી કર્યું છે। તો આજનો આ વિડીયો આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીશું। વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને કોમેન્ટ કરીને ખાસ જણાવજો આજનો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો। અને સાથે 21મા હપ્તાની વાત કરી લઈએ તો 21મો હપ્તો જે છે નવેમ્બરના એન્ડમાં અથવા તો નવેમ્બરના વચમાં આવી શકે છે। સાથે કેવા ખેડૂતોને 4000 રૂપિયાનો હપ્તો મળશે એના વિશે વાત કરી લઈએ તો જે ખેડૂતોને આગળનો હપ્તો એમ કે 20મો હપ્તો નથી મળ્યો એવા ખેડૂત મિત્રોને અહીંયા 4000 રૂપિયાનો હપ્તો મળવાનો છે। હવે તમે જ્યારે નાવ યોર સ્ટેટસ ઉપર જઈને તમારું સ્ટેટસ ચેક કરો છો, પેમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરો છો, ત્યાં તમને રિજેક્ટ, પેન્ડિંગ અથવા તો નોટ એપ્રુવલ અથવા તો જે છે ડિક્લેર બતાવી રહ્યું છે। તો શું કરવું, તો તમારે આવું બતાવી રહ્યું હોય રિજેક્ટ, પેન્ડિંગ, તો તમારે સૌપ્રથમ કેવાયસી, ફાર્મર આઈડી કાર્ડ, જમીન વેરિફિકેશન, ડીબીટી, બેંક અકાઉન્ટ સેન્ડિંગ અને લેન્ડ સેન્ડિંગ આ 6 કાર્યો ખાસ રીતે પૂર્ણ કરી લેવાના છે। તો તમારું એ રિજેક્ટથી જે છે એપ્રૂવ બતાવશે। રિજેક્ટ કે પેન્ડિંગ બતાવતું હશે તો તમને આગામી હપ્તાનો લાભ મળશે નહીં। એટલા માટે આ રિજેક્ટને પેન્ડિંગ કાઢવા માટે જે સરકાર દ્વારા 6 કાર્યો આપવામાં આવે છે પૂર્ણ કરવાના છે। છેલ્લા સમયોથી એટલે કે છેલ્લા 4-5 હપ્તા નથી મળ્યા તો તમારે નવું ફોર્મ ભરી દેવાનું છે જેથી કરીને આવનારા સમયનો 21મો હપ્તો તમને મળી જાય। તો આજનો આ વિડીયો આપણે એ પૂર્ણ કરીશું। વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને કોમેન્ટ કરીને ખાસ જણાવજો કે આપણો આજનો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો। મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય ભારત, જય હિન્દ।